इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वृष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। आपम् अपामपत्सर्वाः अस्मादस्मादितो मुदः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सहसञ्चत्करद्धिया वायुवश्वादस्मिपदयः मरीचात्मानो अद्रुहः देवी भुवनसुवरीः पुत्रवत्वाय मे सुत महानाम्येर्महामानाः महतो महतत्वः देवी पर्जन्यसुवरीः पुत्रवत्वाय मे सुत अपाकृष्टिमपारक्षः अपाकृष्टिमपारगम् अपाग्रामपजावर्तिम् अपदेवी ऋतोहित वज्रं देवी रचीतागश्च भुवनं देवसुवरीः आदित्यानदितिं देवी योनिनोर्ध्वमुदीशत शिवानः भवन्तु दिव्या अपरोषदयः मृगीका सरस्वती माते व्योमसन्दृशी सीताया सुभद्राम्बा समेत सूर्यनारायण स्वामिने नमः। ओम नमो नारायणाय। श्रुतिप्रत्यक्षमैदिह्यम् अनुमानश्चतुष्टयम् वेदैरादित्यमण्डलम् सर्वैरेव कृतास्ते सूर्यो मरीचिमादत्ते तस्मात् भुवनादधि तस्याः पाकविशेषेण श्रुतं कालविशेषणम् न जीव प्रभवात् काचित् अक्षय्यास्यन्दते यथा तान्नद्योऽपि समायन्ति तोरुस्ततीन निवर्तते एवं नानासमुत्थानाः कालासंवत्सरग्रश्रिताः अनुशस्य महतश्च सर्वे समवयन्त्रितम् ततैस्तर्वैस्तमाविष्टः पूरुस्तन्न निवर्तते अधिसंवत्सरं विद्यात् तदेव लक्षणे अनुदिश्य महद्दिश्च समारूढः प्रदृश्यते संवत्सरः प्रत्यक्षेण नादितत्वः प्रदृश्यते कठोरो विक्रीडः पिङ्गः एतद्वर्णलक्षणम् यत्रैतदुपदृश्यते सहस्रं तत्र लीयते एकगुणि शिरो नानामुखे कृष्णं तदुरुदुलक्षणम् उभयदस्तप्तेन्द्रियाणि कल्पितं ते वदिष्यते शुक्लकृष्णे संवत्सरस्य दक्षिणपामयोः पार्श्वयोः तस्यैषा भवति शुक्लं ते अन्यत् यजतं ते अन्यत् विश्वरूपे अहनित्यौरिवाति विश्वाहि माया अवति स्वभावः भद्राते पूषन्निहरातिरस्विति नात्र भुवनं न पूषा न पशवः न आदित्य संवत्सर एव प्रत्यक्षेण प्रियतमं विद्यात् एतद्वै संवत्सरस्य प्रियतमगुं रूपं योऽस्य महानस्य उत्पत्स्यमानो भवति इदं पुण्यं कुरुष्वेति समाहरणं दद्यात्। सीताया पुत्राम्बास्मे सूर्यनारायण स्वामिने नमः। ओम नमो नारायणाय। साकञ्जानागुं सप्ततमाहुदे गजम् शरद्युमारुषयो ते गजा इति तेषामिष्टानि विहितानि कामशः शास्त्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः कोडुमर्या अनिचितः सखायमुब्रवीत् जहाको अध्यतीशते यत्सिद्ध्याजत्सखदिदगुं सखायम् न तस्य वाच्यति भागो अस्ति इति कृष्णोत्यलककृष्णोति न हि प्रवेदसुकृतस्य पन्थामिति ऋतुना विद्यमानः निनदादविदावः तस्तिश्च त्रिपुंशका बल्गाः शुक्लकृष्णौ च शाश्किकौ
ताराकवस्त्रै जरदक्षः वसन्तो वसतिस्थः संवत्सरस्य स्तवितुः प्रैषकृत्रतमस्मृतः अमूनादते अन्यान् अमोगुश्च परिरक्षतः एता वाच प्रयुज्यन्ते यत्रैतदुपदृश्यते एतदेव विजानीया प्रमाणं कालपर्यये विशेषणं तु वक्ष्यामः ऋतूनां तन्निबोधत शुक्लवासा रुद्रगणः ग्रीष्मेणा वर्तते सः निजगहन् पृथिवीं सर्वां ज्योतिषा प्रदिज्ञेन सः विश्वरूपाणि वासा कुन्ति आदित्यानां निबोधत संवत्सरीणं कर्मफलं वर्षाभिर्ददत्ताकुन्तः अदुःखो दुःखचक्षुरिव तस्मातीतैव दृश्यते शीतेनाव्यतयन्निव विरुदक्षैव दृश्यते क्लादयते ज्वलदक्षैव चाम्यतश्चास्य चक्षुषी या वै प्रजा प्रगृह्यन्ते संवत्सरार्ता प्रगृह्यन्ते या प्रतिष्ठन्ति संवत्सरेता प्रतिष्ठन्ति वर्षाभ्य इत्यर्थः। सीतायास्वत्सलाम्बासने सूर्यनारायण स्वामिने नमः। ओम नमो नारायणाय। अक्षुदुःखोत्थितस्यैव विप्रसन्ने कनीनिके आन्ते चार्कणं नास्ति विगुणां तन्निबोधत कनकाभानि वा आगुन्ति आहतानि निबोधत अन्नमस्मीत मृत्युमीत अहं भोजी वनप्रदः एता वाच प्रयुज्यन्ते शरद्यत्रोपदृश्यते अभिधूर्वन्तो विघ्नन्तैव पादवन्तो मरुद्धनाः अमुतो जेतुविषमुखमिव सन्नद्धा सगतदृशेः अपस्तद्वैर्वस्तिवर्णैरिव विचिकासक्तवर्धिनः अकृद्धस्य योत्स्यमानस्य क्रुद्धस्येव लोहिनी हेमतुश्चक्षुषी विद्याद् अक्षयोः क्षिपणोरिव दुर्भिक्षं देवलोकेषु मनूनामुदकं विहे एता वाच प्रवदन्ति वैद्युतो यान्ति तैषधीः ता अग्निः पवमाना अन्वैक्षत इव जीविषामपरिपश्यन् तस्यैषा भवति इहे हवस्वतपसः मरुतस्तूर्यत्वशः सर्वसप्रसा आवृणे। सीतायास्वत्सलाम्बासमेत सूर्यनारायण स्वामिने नमः। ओम नमो नारायणाय। 4 அனுவாக்கங்கள் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இன்னைக்கு 5வது அனுவாகம் பார்க்க போறோம். என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா ருதுக்களுடைய வர்ணனைகள் தான் நடந்துட்டு இருக்கு. வசந்த காலத்தை பற்றி பார்த்தோம், வயமந்த ருத்துவை பற்றி பார்த்தோம். ஏன் இப்படி பார்க்கும்போது இப்ப சிசிர ருத்துவை பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த சிசிர ருத்துவுல சூரியனுடைய சஞ்சாரத்தை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கோம். சிசிர ருதுல சூரியனுடைய சஞ்சாரத்துக்கு தேவதையாக விளங்கக்கூடியவர்கள் விஸ்வே தேவர்கள் இல்லையா? அந்த விஸ்வே தேவர்களுடைய மகிமை என்ன அப்படின்றது இந்த அருண பிரச்சனத்துல சொல்லப்படுகிறது. இந்த விஸ்வே தேவர்களுடைய மகிமையை தெரிஞ்சுதான் என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னாக்க சத்துருக்கள் எல்லாம் ஜெயிக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய அனுவாகமாக இருக்கிறதுனால காமக்ரோதாதி சத்துருக்கள் நமக்கு போகணுமேயானால் இந்த அனுவாகத்தை நம்ம படித்தோமேயானால் இது அந்த கர்ம சித்திக்காகவும் அருளுக்கும் கேதுவாக இருக்கு அப்படின்றதுக்காக இத இப்ப பார்த்திருந்தோம். பிரதம பாட்டக்க பஞ்சமோ அனுவாகா 5வது அனுவாகமாக இது அமைஞ்சிருக்கு. விஸ்வே தேவர்களுடைய சாமர்த்திய வர்ணனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அவர்களுடைய மகிமை இப்போ கூறப்படுறது அது பார்ப்போம். இது அதுக்கு முன்னாடி வேத பாஷ்யத்துல எந்த இடத்துல இது பிரயோகமா இருக்கு கல்பத்துல அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லிட்டுதான் அது கூட இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது சூரிய நமஸ்காரத்தினுடைய அந்த அருள் பார்த்தாப்பிக்கு பக்தி பார்த்தாப்பி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது தவிர இந்த வேத மந்திரங்களுக்கெல்லாம் ஆருண கேதுக சயனத்துல ஒரு ரோல் இருக்கு. இந்த மந்திரங்கள்லாம் அங்கதான் யூஸ் ஆகிறதுன்னு சொன்னா இல்லையா? அதை பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு இதனுடைய அர்த்தத்துக்குள்ள போகிறவர் அது என்னன்னா அதிதாம்பிராணி அப்படின்னு இந்த 4 வேஷங்களை வைத்து அங்க நான் குருவிக்கலம்தான் சொல்லக்கூடிய சின்ன சின்ன பாத்திரங்கள் இருக்கும். அதுல தண்ணி ஊற்றணும், அதுல தாமரை இலையை போடணும், அதுல ஒரு சொர்ணத்தை அப்படி வச்சு அப்படி போய் அடுக்கிறது. இந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லி அப்படின்றது தான் ஆரண கேட்க இருக்கக்கூடிய பிரயோகம்.
பிரவர்க்கியத்துல நமோ வாச்சே நமோ வாச்சஸ்பதைய நமோ விஷ்ணவே பிருகதே கரோமி அப்படின்னு சாந்தி மந்திரம் இருக்கு இல்லையா, வேத மந்திரம். அதை முதல்ல சொல்லிவிட்டு பிரவர்க்கத்தை ஆரம்பிப்பாங்க. அந்த சாந்தியை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சன்னோ வாதஹா அப்படின்ற ஒரு சாந்தியை பண்ணுவார்கள். அதற்கு பிறகு இந்த இஷ்டகைகள், இந்த இந்த மண்ணினால செய்யப்பட்ட இந்த இஷ்டகைகள்லாம் அறுக்கக்கூடியது ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கக்கூடிய மந்திரம். அதுல பிரதமம் அது அறுக்கக்கூடியது முதல்ந்து வருது. அதி தாம்ராணி வாசாகும்சி அஸ்தி வஜ்ரி சதக்னீச விஸ்வே தேவா பிரஹரந்தி அக்னி ஜிஹ்வா அபஸ்சத. இதான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய மந்திரம். அதி தாம்ராணி வாசாகும்சி அப்படின்னு தேவர் இருக்கார். இந்த தேசிய தேவர் தான் சித்திர ருது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இந்த இப்ப நம்ம எடுத்துக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மாசி பொன்னுரி அப்படின்னு 2 மாசங்கள் இருக்கு. இது சித்திர ருதுக்கு சேர்ந்தானது. அதுல இருக்கக்கூடிய தேவதை விஸ்வே தேவர் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா அதி ஆம்ராணி, நல்ல சிவப்பாக இருக்கார், தாமிர வர்ணமாக இருக்கிறார். சரி, சிவப்பு வஸ்திரத்தை அணிந்தவராக இருக்கிறார். அதி தாம்ராணி பாசாகம், சிவப்பு வஸ்திரத்தோட சிவப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு அஷ்டி வஜ்ரி சதக்னிச்ச, அஷ்டி வஜ்ரி சதக்னிச்ச இதெல்லாம் ஆயுதங்களுடைய பெயர். அஷ்டின்னு ஒரு ஆயுதம், வஜ்ரம்னு ஒரு ஆயுதம், சதக்னி அப்படின்னு ஒரு ஆயுதம். இந்த அஷ்டி இதை பத்தி எல்லாம் நமக்கு தெரியல. வஜ்ரம் இதெல்லாம் ஆயுத விசேஷம் அப்படின்னு போட்டுருக்காரு. இதுல சதக்னிய மட்டும் புராணங்கள்ல நிறைய இருக்கு. அது எப்படின்னா நம்ம திசை மாதிரி கேனன்ல இருந்து வரா மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுன்னு அதை பத்தி தெரியாது. இப்படி அவருடைய ஆயுதங்கள் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா அஷ்டி வஜ்ரி சதக்னி அப்படின்ற ஆயுதங்களை எல்லாம் அவர் வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறார். விஸ்வே தேவா விப்ரஹரந்தி, இந்த விஸ்வே தேவரானவர் என்ன பண்ண, விஸ்வே தேவாக அரிஷ்ட வஜ்ரி சதக்னி நாமகை ஆயுதை விகிதம் சத்ருன்னு பிரகரந்தி. இந்த ஆயுதங்களை எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு அவருடைய சத்ருக்களை நன்கு இவர் வெற்றி சாய்க்கக்கூடிய வீரத்தை உடையவராக இருக்கிறார். அக்னி ஜிஹ்வா அசச்சத ததா அக்னி ஜிஹ்வா ஆருணிகேதுக அக்னி உபஜிஹ்வா யுக்தா அப்படின்னு ஆருணிகேதுக சைனத்துல அக்னியை நாக்காக உடையவராக அந்த தேவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றது. அக்னி ஜிஹ்வா அசச்சத அப்படின்னாக்க அசச்சத அப்படின்னா ஜெய நிமித்தேன உற்சாகித்தேன ஆயுத்தம் சப்தம் கிருதவந்தா, அங்க போய் அப்படி வீர மொழிகளாக அப்படியான கட்டக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். அக்னி ஜிஹ்வா தேவர்கள்லாம் அந்த யாகத்துல அக்னியினுடைய நாக்காக இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இப்படி ஒரு விசேஷமாக விஸ்வே தேவர்கள் இருந்த விஸ்வே தேவர்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையோ. இப்படி விஸ்வே தேவர்கள் சவப்போவத்திரத்தோட அஷ்டி வஜ்ரம் சதக்னி போன்ற ஆயுதங்களை எல்லாம் தரித்துக் கொண்டு அங்கே இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னார். சிசிர ருதுல சூரியனோட சஞ்சரிக்கின்ற இந்த விஸ்வே தேவர்கள் எப்படி இருக்காங்கன்னா இந்த ருதுல அஷ்டி வஜ்ரி சதக்னின்ற ஆயுதங்களான சத்துருக்களை எல்லாம் இம்சை பண்ணுகிறார்கள். அந்த அக்னியின் வாயிலாக அபிர்வாகங்களை எல்லாம் அவர்கள் தான் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். இந்த விஸ்வே தேவர்கள்லாம் சத்ரு ஜெயம் ஏற்பட்ட போது ரொம்ப உற்சாகத்தோட எல்லாரும் கத்துகிறார்கள். சக்தி வாய்ந்துதான வருணர்கள், அக்னி, இந்திரன், வாயு எல்லாம் தமக்கு நிகர் இல்ல அப்படின்னு அந்த ஒரு வீரத்தினுடைய அடையாளமாக அவர் இந்த சப்தத்தை செய்தார். இதனால என்ன தெரியுது நமக்குன்னு, இந்த ருதுல காரிய சித்தி இருக்கணும்னா அபிலகமும் செய்தா விஸ்வே தேவர்களுடைய அருளானது கிடைக்கும் அப்படின்றது இந்த இதுக்கு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய குறிப்பா தான். அதிதாம்ராணி வாசாகும் அஸ்தி வஜ்ரி சதக்னிச்ச விஸ்வே தேவா விப்ரஹரந்தி அக்னி ஜிஹ்வா அசச்சத. அடுத்தது அவர் எப்படி இந்த வீரமாக இந்த தேவர்கள்லாம் அக்னி ஜிஹ்வாவை வைத்து அசச்சத அப்படின்னு சப்தம் கிருத்தவந்தா அப்படின்னு சொல்றவர் என்ன அப்படி சப்தத்தை செய்தார்கள் அவர்கள் அப்படின்னு அடுத்த மந்திரம் சொல்றது. நைவ தேவோ நமத்யா நராஜா வருணோ விபு நாத்மிர்நேந்திரோ ந பவமானஹ மாத்ருக்வச்சன வித்யதே. இவ தேவோ நமத்யா,
எந்த தேவர்களும் எனக்கு நிகர் இல்லை அப்படின்னு அவ்வளவுதான். எந்த மனிதன் அனமர்த்தியா, எந்த மனிதனும் நிகராக ஆக முடியாது விஸ்வ தேவருக்கு. ந ராஜா வருணோ விபு, ராஜாவோ வருணனோ யாரும் அவர்கிட்ட நிறுத்த முடியாது, அவருக்கு நேராக இருக்க முடியாது. அக்னியோ இந்திரனோ அவருக்கு சமமாக யாரும் இருக்க முடியாது. வாயுவும் எனக்கு நிகரில்லை அப்படின்னு ஒரு வீரமொழி அவர் பேசினார். இந்த வீரமொழியானது சத்துக்களை கொள்வதற்காக வந்த விஸ்வ தேவர்கள் இல்லையா, அவர்களை பற்றி சொல்கிறது. அந்த விஸ்வர்களுக்கு இணையாக யார் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தேவோ நமத்தியா, எந்த தேவனும் நிகரில்லை, எந்த மனிதனும் இல்லை, ஜலத்துக்கு அதிபதியான நிகரில்லை, இந்திரனும் நிகரில்லை, காற்றும் எங்களுக்கு நிகராக இல்லை அப்படின்னு அவர்கள் சொன்னார்கள். சொன்ன பிறகு இல்லையா எப்படி உபாசிக்கணும் அவரை அப்படின்னு அடுத்ததுல சொல்றது. பிருத்திவ்யாம் அபராஸ்ரிதா தஸ்யேந்திரோ வம்ரி ரூபேன தனுஜ்யாமி சனஸ்வயம். இவர் என்ன பண்ணார், ஒரு காலத்த இந்திரன் என்ன பண்றார், ஒரு வில்லு வச்சிருந்தார். அந்த விஸ்வ தேவர் ஒரு வில்ல வச்சிருந்தார். அந்த வில்லுக்கு ஒரு வடிவம் எப்படி ஏற்படுத்துன்னா, மேகத்துல சிறு சிறு துளிகள்லாம் பரிசிப்போம். அப்படி பரிசித்ததையானால் அது சூரிய கிரகணத்துல, அந்த சூரிய கிரகணத்தினால அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு கயர் இல்லாத ஒரு வில்லு மாதிரி அங்க வானவில் அப்படின்னு ஒண்ணு வரும். அந்த வில்லுக்கு பேரு இந்திர தனுஷ் அப்படின்னு பேரு. அது விஸ்வ தேவர்களுடைய கையில் இருந்த அந்த வில்லு இல்லையா, அத பிரகஸ்பதியினுடைய பிள்ளை அவன் சையம் அப்படின்னு ஒருத்தருதான், அது இந்த வில்லனு ருத்ரனுக்கு உடையதாக ஆக்கிவிட்டான் அப்படின்னு இந்த கதையத்துக்காக இது வந்திருக்கு. வித்யஸ்ய ஏகா தனுர் ஆஸ்தி, இந்த விஸ்வ தேவர்களுடைய இந்த வில்லானது திவ்யா, ரொம்ப திவ்யமான இந்த வில்லு. திவ்யஸ்ய ஏகா தனுஹு இல்லையா, தனுஹுன வில்லு. இந்த வில்லானது இந்த விஸ்வ தேவனுடைய ஒரு கோடி ஆனது, ஒரு கோடி ஆனது. அது எங்க இருக்கு அப்படின்னாக்க மேல இருக்கு. ஒரு கோடியான மேல் கோடியில அது எங்க இருக்கு, திப்பி இல்ல இருக்கு, மேல இருக்கு. இன்னொரு கோடி இருக்கு இல்லையா அந்த வில்ல, அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா பிருத்திவியும் அபராசிதா, கீழ் கோடியானது பூமியை தொட்டு கொண்டு இருக்கிறது, பூமியை அடைந்து இருக்கிறது. சத்யேந்திரோ வம்ரி ரூபேன, அப்ப இந்த இந்திரனானவன் என்ன பண்ணா, ஒரு வம்ரி ரூபத்தை எடுத்துக்கிட்டான், கரையானாக எடுத்துக்கிட்டான். அப்படி கரையானாக எடுத்துக்கொண்டு தனுத்யாம் சினதி ஸ்வயம், அவன் என்ன பண்ணார், அப்படி அதை கரைச்சி அப்படியே அரிச்சு அதை அப்படியே உடைச்சிட்டார். அந்த ருத்ரன் என்ன பண்ணிட்டார், அந்த வில்ல வாங்கிட்டார். வில்ல வாங்கிட்டு அவர் அது மேல மோவா கட்டையை வச்சுட்டு அப்படியே தூங்கிட்டே இருந்தார். இந்த கதையை பார்த்தாங்கன்னா உங்களுக்கு நமக்கு ஹயக்ரீவர் கதையில நம்ம லலிதா சிஸ்டரி பார்க்கும்போது இந்த கதையை பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. அங்கேருந்து அவருடைய தலையை வச்சிருக்கு, விஷ்ணுவனுடைய தலை வச்சிருக்கு, அப்புறம் ஒரு குதிரை தலையை வச்சாங்க. அப்படிதான் அந்த ஹயக்ரீவர் எனக்குரிய அம்சமானது ஏற்பட்டது நம்ம பார்த்திருக்கோம். இங்க எப்படி வேதத்துல சொல்லிருக்குன்னா அது விஷ்ணு எல்லாம் இல்ல, ருத்ரன் தான் அவர். அந்த ருத்ரன் என்ன பண்ணார், அந்த தலையை வச்சுட்டு அப்படி உட்கார்ந்து இல்லையா, அந்த விஷயத்தை சொல்ல போறதுப்பா. இப்ப அதுதான் அது இந்த மந்திரத்தினால அந்த கதை தான் இப்போ வெளியில வரப்போகுது சரியா. திவ்யஸ்சைகா தனுராஸ்திகி பிருத்திவ்யாமபராசிதா சத்யேந்திரோ வம்பி ரூபேன தனுர்ஜாமசினத்வயம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ததிந்திர தனுரித்யம், இது ஒழிச்சதுனால இதுக்கு இந்திரனுடைய தனுசு அப்படின்னு இதுதான் இந்திர தனுஷ். ததிந்திரத்திய தனுரித்யம், இப்படி இந்த உடைந்த இந்திரத்துக்கா இந்திர தனுசு அப்படின்னு. அப்ரவர்ணேஷு சக்ஷதே, இதனால என்ன ஆச்சு, 7 வர்ணங்கள் உண்டாச்சு அங்க. வித்யார் அப்படின்னு இல்லையா, வயலட்டு, இண்டிகோ,
ப்ளூ அப்படின்னு வித்தியாரம் நம்ம சொல்றோமே, அந்த கிரீனு, ஆரஞ்சு, ரெட் அப்படின்னு 7 வர்ணங்கள் வந்தது. ஆனா இதை கையுவானவர், கையு அப்படின்னாக்க பிரகஸ்பதியினுடைய பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய அவரிடம் இது இருக்கிறது. அதற்கு பிறகு இந்த வில்லானது ருத்ரனுக்காக மாறி ருத்ரஸ்ய தனுஹு, இது ருத்ரனுக்கு தனுவாக மாறிவிட்டது அப்படின்னு சொல்லி, இப்ப இதை பற்றிதான ஒரு பிராமண வாக்கியம் அது. இப்படி இதை எப்படி பண்ணணும்னு மந்திர வாக்கியமாக இந்த அடுக்கற்கு வந்து ஆரம்பிக்கிற இதை பத்தி எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒரு பிராமண வாக்கியம் வருது. ருத்ரஸ்ய தேவதனுராத்ரி சிரவுத்தி பேசே தபவத்யோ பவதி தஸ்மாத்ய பிரவர்க்கேன யஜ்ஞேன யஜதே ருத்ரஸ்ய சசிரः பிரதிததாதி நைனகம் ருத்ர ஆருகோ பவதி ஏவம் வேத அப்படின்னு மேகங்கள்லாம் சிறு பெருகள் அப்படியே வரிசை கொண்டிருக்கும் போது அந்த சூரிய கிரணமானது என்ன, பூமியிலேருந்து ஆகாசம் வரைக்கும் இருக்க மாதிரி ஒரு வில்லாக அது காட்சி கிடைக்கிறது. அந்த வில்லானது இந்திரனால என்ன பண்ணிருக்கு, பறையான் வெளியில போய் அந்த நானாது அறுக்கப்பட்டு போயிருக்கு. அந்த வந்து இப்ப என்ன ஆச்சு, அது பிரகஸ்பதியினுடைய பிள்ளையான சம்பு தன் காரியத்துக்காக சில சமயத்துல அதை வைத்துக் கொண்டு தன் காரியத்தை சாதித்தார். அதற்கு பிறகு அது வந்து சத்துரு ஜெயத்துக்கு காரணமா இருக்கிறதுனால ருத்ரனுக்கு அதை எடுத்துன்னு போயிட்டாங்க. இப்ப ருத்ரனுக்கு அது வந்து ருத்ர திரையே தன் பிராமண வாக்கியம். இந்திரனால இந்த தனுவானது அறத்தினாக்கா அதுல இருக்கக்கூடிய ஞான் கயிறானது அறுக்கப்பட்ட பிறகு அது என்ன பண்ணிட்டேன்னா, அது மேல அவருக்கு தெரியாது, இவர் வந்து ருத்ரனானவர் அது மேல உட்கார்ந்து இருந்தாரு. அந்த உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது இது கரெக்டா இது போய் இது என்ன ஆச்சுன்னாக்க, அந்த அப்படி வில்லுனுடைய நுனியில ருத்ரனுடைய தலையை அப்படி வச்சுன்னு படுத்துன்னு இருக்கும் பொழுது இவர் போய் அந்த நானை இருக்கிறதுனா பட்டுன்னு அதை அடிச்சது. அந்த நானு இந்திரனானவன் கரையா ரூபத்துல இருக்கு, அது பட்டதுனால இவருடைய தலையானது அப்படியே பொடியாக கீழே. அந்த தலையானது அந்த சமயத்துல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அந்த சமயத்தில் தேவர்கள்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ரிஷிகள்லாம் பிரவர்க்கியம் என்ற மந்திரத்தை என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பிரவர்க்கியம் என்ற வைதிக கர்மாவை பண்ணினார்கள். அந்த வைதிக கர்மா பிரவர்க்கியம் பண்ண பிறகு எல்லா தேவதைகளும் அங்க உட்கார்ந்து ஆராதனம் பண்ண உடனே ருத்ரனுக்கு தலையை திருப்பி வந்து ஒட்ட வைத்தா அது கரெக்டா ஒட்டிட்டு இல்லையா. அன்னில இருந்து இப்ப என்னாச்சு, பிரவர்க்கியம் அப்படிங்கிற கர்மாவை யாகத்துல அனுஷ்டித்தா ருத்ரனுடைய தலை ஒட்ட வைப்பதாக ஆகும் அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்திருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஆள்களை ருத்ரனானவன் ஒரு நாளை ஹிம்சிப்பதில்லை அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. இப்படி விஸ்வதேவர்கள் சில விஷயங்களை நியாயத்தை அனுசரித்து அங்க சொல்ல வைத்திருக்காங்க. அதுல ஒண்ணு என்னன்னா, அந்த மோவா கட்டையில போய் அப்படி வச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த இந்திரன் கடையான் அரிச்சதுனால இப்ப என்ன அந்த கயிறு அருந்துச்சு. அரிந்ததுனால ருத்ரன் பொடி பொடியா ஆயிடுச்சு. உடனே இவர்கள்லாம் ஜோதிஷ்டோமத்துல கர்மாவுக்கு அங்கமாக இருக்கக்கூடிய பிரவர்க்கியம் என்ற ஒரு யாகத்தை பண்ணார்கள். அந்த பிரவர்க்கியம் என்ற ஆலை பண்ண உடனே ருத்ரனுடைய தலையானது ஒட்டிங்கிட்டு அதுல இருந்து என்ன பண்ணா, எந்த கர்மா பண்ணாலும் இந்த பிரவர்க்கியம் இருக்கணும், எந்த யாகம் நடத்தினாலும் பிரவர்க்கியம் அப்படின்னு ஒரு நாள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சரி, எந்த யாகத்துக்கு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அன்னில இருந்து இது வழியாக இருக்கு. அதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னாக்க, இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ருத்ரனுக்கே காரணமாக, ருத்ரனுடைய தலை ஒட்டுவதற்கு காரணமாக இந்த கர்மாவை பண்றதுனால இவர்களுக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளும் வருகிறது. இது எப்படி தெரியுது அப்படின்னாக்க, ருத்ரன் அப்படின்னாக்க ருதம் அப்படின்னாக்க பாவம், ருதம் திராவயத்தி, திராவயத்தினாக்க நாசயத்தின்னு அர்த்தம். நம்மளுடைய பாவங்களை எல்லாம் போக்கக்கூடியதாக அவராகிவிட்டார் ருத்ரனானவர். அதனாலதான் இந்த ஒரு கதையை மனசுல வச்சுட்டா ருத்ர பிரஷ்னமானது எப்படி ஆரம்பிக்கிறது, நமஸ்தே ருத்ரமன்யப உதோ தைஷவே நமஹ, நமஸ்தே அஸ்து தன்வனே பாஹுப்யாமுதே நமஹ அப்படின்னு, என்னுடைய கோபத்துக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு நம்ம மாதிரி
அவருடைய அருளானது இவர்களுக்கெல்லாம் ஏற்படுகிறது. அதனால இதை தெரிஞ்சுட்டாக்க நமக்கு நம்மை ருத்ர தேவதையானவர் நம்மளுடைய பாவத்தை எல்லாம் நீக்கி நமக்கு வரக்கூடிய தொந்தரவில் இருந்து நம்மை காப்பாற்றுகிறார் அப்படின்றது இந்த சைத்த ருத்ராத்தியாயத்தின் மூலமாகவும் இந்த கதையானது நமக்கு தெரியுது. அவருடைய சிரமானது புத்தி பேச தவிடு பொடியாக ஆகிவிட்டது. அதற்கு பிறகு அங்க இருக்கக்கூடிய வைதிக கர்மாக்கள் அவர்கள் பிரவர்க்கியோ அபவது. அந்த சமயத்தில் தான் பிரவர்க்கியம் என்ற கர்மாவானது அங்கு செய்யப்பட்டது. இப்படியாக யார் இந்த பிரவர்க்கத்தின் மூலமாக யாகத்தை பண்ணுகிறார்களோ, கர்மாங்கமாக இதை பண்ணுகிறார்களோ, அவர்களுக்கு பிரதிபதாதி உடனே இந்த ருத்ர யஜ்யத்துல பண்ண உடனே அவருடைய தலையானது அப்படி ஒட்டின்றது. சசிர பிரதிதாதி அந்த தலையானது அவருக்கு ஒட்டின்றது. நைனகம் ருத்ர ஆருகோ பவதி. ஆகையினாலதான் இன்னி வரைக்கும் இல்லையா ஹிம்சை யாருக்கும் பண்ணுவாரு. நைனம் ருத்ரஹா ஆருகோ பவதி. ஆருகோ அப்படின்னா ஹிம்சனம் ந கரோதி அர்த்தம். ஆருகா பவதி. அதனால அவர் என்ன பண்ணிட்டார், இப்படி ருத்ராத்தியாயத்தை படிக்கிறவாருக்கும் இந்த ஒரு அனுவாதத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கதையை விஜயதேவனுடைய கதையை மகிமையை உணர்ந்து அந்த வில்லுனுடைய மகிமை, அந்த ருத்ரனுடைய மகிமை இதெல்லாம் அறிந்தவர்களுக்கு ஒரு நாளும் ஹிம்சையானது வாழ்க்கையில எல்லா நல்லதும் ஏற்படும் என்று தெரிகிறது. எப்படி தெரியுது? ஏவம் வேத அப்படின்னு வித்வத் வார்த்தை. இந்த கதையை அனைவரும் அறிய வேண்டும். இப்படி அறிந்ததன் மூலமாக ருத்ரனுடைய அருள்னால இவர்கள் பாவம் நீக்க பெறுவார்கள் அப்படின்னு. தாயா புண்ணியாசமேத சூரிய நாராயண சுவாமி நமஹ. ஓம் நமோ நாராயணாய. இப்படியாக 5வது அனுவாசமானது